تم سے جیسے پہلے لوگوں پہ فرض کیا تھا ویسے تم پہ میں نے فرض کر دیا ہے۔ مالک کائنات سے سوال ہوتا ہے اللہ تو نے رمضان کے روزوں کو فرض کیوں کیا؟ فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، تم میں تقوی آ جائے۔ اللہ تقوی ضروری کیوں ہے؟ فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ قرآن مجید وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں ہدایت ہے، روشنی ہے، نور ہے، لیکن کن لوگوں کے لیے؟ للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے، تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے ہے۔ اللہ تقوی والوں کی نشانیاں کیا ہے؟ متقین کون ہوتے ہیں؟ ان کی صفات کیا ہے؟ فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، یہ وہ لوگ ہیں۔ بھائی جان کیا مسئلہ بن گیا بھائی؟ یار اس سے ضروری زیادہ کام تو جا کے آپ نے نہیں کرنا نا، اللہ کے بندے بیٹھ جاؤ یار، میں نے کون سا کوئی سارا دن آپ کے سامنے تقریر کرنی ہے؟ اللہ فرماتے ہیں الذین یؤمنون بالغیب، یہ وہ لوگ ہیں جو غیب پہ ایمان لے کے آتے ہیں۔ اب غیب کس چیز کا نام ہے؟ حدیث جبریل میں آتا ہے، صحیح مسلم میں روایت موجود ہے، اللہ کے رسول کے پاس حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام انسانی شکل میں آئے اور آ کر کے سوال کیا اللہ کے رسول مل ایمان، ایمان کس چیز کا نام ہے؟ آمنہ کے لال نے فرمایا مجھ سے زیادہ جس سے سوال کیا جا رہا ہے وہ سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا، یعنی کہ میں تو نہیں جانتا ہوں، میں بھی اتنا ہی جانتا ہوں جتنا اللہ نے بتا دیا ہے، آپ بھی اتنا جانتے ہیں جتنا اللہ نے بنایا ہے۔ فرمایا ان تؤمن باللہ، یہ سب سے پہلی بات یہ ہے، متقین کی صفات یہ ہے، متقین کی نشانی یہ ہے، یہ اللہ پہ ایمان لے کر آتے ہیں، ان کا خالق اور مالک صرف ایک اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، اللہ کے علاوہ کسی کے در سے اپنی امیدیں نہیں لگاتے ہیں، ان کے مطابق ساری کائنات کا خالق و مالک صرف ایک اللہ ہے۔ یاد رکھو مسلمانوں، آج روزے کا مقصد حاصل کرنا چاہتے ہو، اللہ پہ ایمان لے کر کے آؤ۔ مسلمان کا ایمان ہو میرا اللہ ہے، میرا خالق مالک رازق ہے، کبھی بھی مسلمان اللہ کو چھوڑ کر کے کسی اور سے امیدیں نہیں لگائے گا، مالک کائنات کو چھوڑ کر کے کسی اور کے آگے سر کو نہیں جھکائے گا، اللہ کو چھوڑ کر کے کسی اور کے آگے ہاتھ نہیں اٹھائے گا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے اللہ پہ ایمان لایا جائے۔ دوسری بات یہ ہے اللہ کے رسولوں پہ ایمان لے کر کے آنا، مالک کائنات کے تمام نبیوں پہ ایمان لانا، لا نفرق بین احد من رسلہ، اللہ کے کسی ایک بھی نبی کا انکار نہ کرنا، یہ متقین کی نشانی ہے۔ پھر فرمایا اس کی آسمانی کتابوں پہ ایمان لے کر کے آنا، ہر وقت جب بھی کوئی کتاب آئی اپنے اپنے وقت میں سچی تھی۔ پھر فرمایا اللہ کے فرشتوں پہ ایمان لے کے آنا۔ مسلمانوں یہ بڑی ضروری بات ہے، اگر ہمارا اللہ کے فرشتوں پہ ایمان ہو، اگر مجھے پتا ہو میرے کندھوں پہ رب کائنات کے فرشتے بیٹھے ہیں، میں جو بھی کام کرتا ہوں، جو بھی عمل کرتا ہوں، فرشتے اس کو دیکھتے بھی ہیں، فرشتے اس کو نوٹ بھی کرتے ہیں۔ آپ یوں سمجھو نا جیسے کسی کمرے میں کیمرے لگے ہوں، اس میں سامان پڑا ہو، کیمرے جس کمرے میں لگے ہوں بندہ اس کمرے میں چوری کر سکتا ہے کیا؟ چور اس کمرے میں چوری کرے گا؟ اگر مسلمان کا یقین بن جائے میرے کندھے پہ فرشتے بیٹھے ہیں اور مالک کائنات کو ہر ادا وہ بتا رہے ہیں، وہ لکھ رہے ہیں، اللہ اس کو دیکھ رہا ہے، مسلمان کبھی چوری نہیں کرے گا، مسلمان کبھی ڈاکہ نہیں ڈالے گا، مسلمان کبھی بھی جھوٹ نہیں بولے گا۔ اور یاد رکھیے گا اگر ہمارا یہ عقیدہ بن جائے پھر ہمارے روزے خراب نہیں ہو سکتے، پھر ہماری نمازیں کم نہیں ہو سکتی ہیں، پھر ہماری زبانوں سے جھوٹ نہیں نکل سکتا، پھر ہمارے ہاتھ جو ہے وہ کم نہیں تول سکتے۔ پھر رمضان المبارک میں پہلے چیزوں کے ریٹ کم تھے، پھر رمضان میں چیزوں کے ریٹ زیادہ نہیں ہو سکتے ہیں۔ اگر ہمارا فرشتوں پہ ایمان ہو جائے پھر بہن کا حق نہیں مارا جا سکتا ہے۔ اور پھر کیا فرمایا؟ فرمایا آخرت کے دن پہ ایمان لے کر کے آنا۔ اگر مجھے پتا ہو میں نے مر جانا ہے، آپ کو پتا ہو میں نے مر جانا ہے، پھر انسان غلط کام نہیں کرے گا۔ اگر ہمیں پتا ہو ہم نے مر جانا ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، ساری زندگی گزار کے چلے جاؤ۔ یار کتنی زندگی ہے؟ 50-60 سال ہے، 100 سال بھی گزار کے چلے جاؤ، آخرت میں تو مار ہی جانا ہے، آخرت اس دنیا سے چلے ہی جانا ہے۔ جب ہمارا یہ ایمان بن جائے گا، جب ہمارا یہ عقیدہ بن جائے گا، پھر انشاءاللہ تعالی ہماری زندگیوں کی راستے، ہماری زندگیوں کی ڈائریکشن وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ یہ متقین کی نشانیاں الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پہ ایمان لے کے آتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں۔ قائم کرنے اور پڑھنے میں بڑا فرق ہے۔ پڑھنا یہ ہے
कभी पढ़ ली कभी छोड़ दी। कायम करना ये है, जिस भी हालत में है नमाज को हमने ज़रूर पढ़ना है। और फिर क्या फरमाया, वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून, जो हमने रिज़्क़ इनको दिया है, जो हमने माल दिया है, सिर्फ और सिर्फ अपनी ज़ात पे खर्च नहीं करते, सिर्फ अपने घर वालों पे खर्च नहीं करते, अल्लाह के रास्ते में भी खर्च करते हैं, माल के कायनात के रास्ते में खर्च करते हैं, गुराबा पे खर्च करते हैं, यतीमों पे खर्च करते हैं, मसाजिद में खर्च करते हैं, बेवा पे खर्च करते हैं। और खर्च करने की हालत क्या है, अल्लाह का कुरान कहता है अल्लज़ीना युनफ़िकूना फ़िस्सर्राई वज़्ज़र्राई, ये वो लोग हैं हालात तंग है फिर भी खर्च करते हैं, हालात कुशादा है फिर भी खर्च करते हैं, कारोबार चल पड़ा है फिर भी खर्च करते हैं, कारोबार ठप हो गया फिर भी खर्च करते हैं। सही मुस्लिम में रिवायत आती है, अल्लाह के रसूल महफिल में बैठे थे, एक बंदा बाहर से आया, अल्लाह के रसूल काफ़ी दिनों से भूखा हूँ, कुछ खाने को मिल जाए तो नवाजिश होगी। आमिना के लाल ने सबसे पहला पैगाम अपने घर में भेजा, जाकर के कहा जाओ कुछ खाने को लेकर के आओ। अब ये आमिना के लाल का घर है, ये सैयदुल कौनैन का घर है, ये सैयदुल अबरार का घर है, सारी कायनात से अफसर इंसान का घर है। और जवाब क्या मिलता है, हुजूर खाने को कुछ भी मौजूद नहीं है, मेरे और आपके दस्तरखान में क्या कुछ मौजूद नहीं है। और मेरे मुआशरे में कई लोगों का यकीदा है, अगर अल्लाह ने नबी इस्लाम को पैदा न किया होता ये ज़मीन व आसमान का निज़ाम न चलता। ये तो वजह कायनात का घर था, लेकिन घर में खाने को कुछ भी मौजूद नहीं है। अम्मी आयशा कहती है, बुखारी में रिवायत मौजूद है, मोहम्मद और आले मोहम्मद पे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे 3 दिन भी ऐसे नहीं आए जब हमने पेट भर के खाना खाया हो, और 1 महीना भी ऐसा नहीं आया कि जब हमारे घर में मुसलसल चूल्हा जलता रहा हो। ये हालात थे सैयदुल कौनैन के। और फरमाया जाओ दूसरे घर में जाओ, सारे घरों में पैगाम भेजा, जवाब क्या मिलता है, अल्लाह के रसूल खाने को कुछ भी मौजूद नहीं है। फिर नबी इस्लाम ने कहा, कौन ऐसा बंदा है जो आज मेहमान को खाना खिलाएगा, जो आज मेहमान की मेहमान नवाजी करेगा। एक सहाबी खड़े हो जाते हैं, अल्लाह के रसूल मैं इसको अपने घर लेकर के जाऊंगा। सहाबी का हाथ पकड़ा, घर चले गए, तारुफ करवा के अंदर गए, बीवी से पूछा कुछ खाने को है कि नहीं। बीवी ने कहा हुजूर खाने को है, लेकिन सूखी रोटी के चंद एक टुकड़े मौजूद हैं। सहाबाए किराम के बारे में आता है, कई बार खजूर की गुठलियां चूस करके इन्होंने रोजे इफ्तार किए, कई बार खाली पानी पी करके रोजे रखे और इफ्तार किए। लेकिन इनके मुतालिक मालिक कायनात ने फरमाया, सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, कल क़यामत का दिन आएगा तुमसे हर नेमत के मुतालिक सवाल किया जाएगा। वो खजूर की गुठलियां चूस के इफ्तार करने वाले, वो कच्ची जमीन पे सोने वाले, वो खुले आसमान के तले जिंदगी बसर करने वाले। अल्लाह ने फिर कहा है, मैंने तुमसे हर नेमत के मुतालिक सवाल करना है। मुरीद के वालों, मस्जिद मोहम्मदी के रिहायशियों, आपसे भी हर नेमत के मुतालिक सवाल होना है। सहर इफ्तार में जो कुछ खा रहे हो इसके मुतालिक सवाल होना। मैं जो बात करना चाहता हूँ, शौहर ने कहा कोई बात नहीं, सूखी रोटी के टुकड़े ले आओ। इससे अगली बात ज्यादा दर्दनाक है। कहा हजरत अपने लिए नहीं है, वो तो बच्चों का पेट पालने के लिए है। फरमाया कोई बात नहीं, आज बच्चों को भूखा सुला दो, आज मेहमान को खाना खिलाएंगे। आसमान ने देखा है वो भी मंजर, माँ ने बच्चों को थपक के सुला दिया, माँ ने बच्चों को गोद में लिया, भूखा ही सुला दिया है, मेहमान को खाना खिला करके रवाना कर दिया। दिन चढ़ता है, आमिना के लाल के पीछे फजर की नमाज पढ़ी, देखा हुजूर मुस्कुरा रहे थे। सहाबी सवाल करता, अल्लाह के रसूल क्यों मुस्कुराते हैं? फरमाया तूने जो रात को अमल किया है, तूने जो भूखे को खाना खिलाया, तूने जो मेहमान की इज्जत की है, अल्लाह को तेरी ये अदा इतनी पसंद आई है। जमीन पे नबी सुल्तान मुस्कुरा रहे हैं, आसमान पे रब रहमान मुस्कुरा रहा है। जमीन पे मेहमान राजी होकर के चला गया, आसमान पे रब रहमान राजी हो गया है। ये मुत्तकीन की सिफात है। हालात जैसे भी हैं खर्च करते हैं। और आखिरी बात फरमाया वल काज़िमीनल गैज़, गुस्से को पी जाते हैं। और अमली नमूना वल आफीन अनिन नास, और लोगों से दरगुजर करते हैं। कोई बात नहीं यार, अपने बाप से इख्तिलाफ है, हार जाओ, आपका बाप है। भाई से इख्तिलाफ है, हार जाओ, आपका भाई है। माँ से इख्तिलाफ है, हार जाओ, आपकी माँ है। दोस्त से इख्तिलाफ पैदा हो गया, कहते हैं बेवफा है, धोखेबाज है, दगाबाज है। कोई बात नहीं, याद रखो उस बेवफा के पास सिर्फ एक बावफा है, और वो आप हैं। अगर आप भी उसको छोड़ देंगे तो उसके पास तो कोई नहीं बचेगा। जी आपका इम्तिहान है, आपने वो अमल दिखाना है। ट्रेन का इंजन जो है आखिरी डब्बे को साथ लेके चलता है, इसलिए इंजन कहलाता है। आपने भी बावफा को भी साथ दे के चलना है, बेवफा को भी साथ दे के चलना है, इसलिए आप मुत्तकी बन सकते हैं। मालिक कायनात ने चंद एक निशानियां कुरान मजीद में बयान फरमाई हैं।
میں نے آپ کے سامنے مختصر وقت میں کوشش کی ہے کہ تھوڑی بہت نشانیاں آپ تک پہنچا دی جائیں تاکہ میں بھی ان نشانیوں کو اپنا سکوں، آپ بھی ان خوبیوں کو اپنا سکیں۔ اللہ سے دعا ہے مالک کائنات جو سنا ہے سب سے پہلے مجھے، پھر آپ کو، پھر پوری دنیا کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ، والسلام علیکم۔